Glory to God in the highest. Today's topic is why more divorces take place. What is the solution? Heavenly Father, I glorify your name. Lord, I thank you for the past week. Help me, Lord, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. One good Bible verse regarding this is St. Matthew's Gospel, chapter 19, verse 9. Jesus said, "And I say to you, whoever divorces his wife except for immorality and marries another woman commits adultery." Marriage was sanctioned by God soon after the creation of Adam and Eve, the first man and woman, and the first couple created in God's image. Proverbs chapter 18, verse 22 says, He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. It is clear that God wants to shower his blessings on a married couple consisting of a man and a woman, not a couple of the same sex, which is not in God's plan. Globally, we are living in an era of divorces more than any time in the history of the world. In my knowledge, no religion supports divorce for casual reasons. As per Jesus said, no one is supposed to go for divorce except for adultery, irrespective of religion or denomination. It is good to think why more divorces take place now and what solutions are out there to prevent it. I have almost 8 reasons I'm going to talk about which cause the divorces. 1. Interference of family members. According to Genesis 2:24, for this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. God has designed a husband and wife to live away from parents and family so that they can enjoy the bliss of the marital life. God left Adam and Eve alone in the Garden of Eden. Living away from parents does not stop them from loving and helping their parents and family members. But different cultures have added different requirements for married couples to follow. When the requirements are not met according to the wish of the extended family members, frictions start from both families. The dowry system in countries like India is a terrible requirement. Finally, it affects the peaceful life of the husband and wife. Family members should not encroach in the freedom and happiness of a couple. 2. Fornication and adultery. Fornication is voluntary sexual intercourse between persons not married to each other, which includes adultery. In adultery, a married person involves in sexual intercourse outside the marriage. Just like God allowed Adam and Eve to become one flesh, a married couple is authorized to become one flesh through the marriage covenant. To become one flesh with someone else before or after marriage is a sin in the eyes of God. Hebrews chapter 13 verse 4 says, marriage is to be held in honor among all, and the marriage bed is to be undefiled. For fornicators and adulterers God will judge. The love between a clean husband and wife is stainless, pure, and full of warmth. If there is any stain before or after marriage, it will destroy the entire warmth of the married life. A sincere repentance and confession before God can make situations better, but the wound made in the heart of the innocent spouse will never be fully healed. If one person did fornication before marriage, it is better to disclose it before deciding to get married for better understanding and trust. It is my opinion that if it is not revealed before marriage, it is better not to reveal it at all. 3. Not respecting each other.
Respect is something we should give to everyone, including a slave, irrespective of gender. Before marriage, both the husband and wife were respected by their parents and family members. The same kind of respect should be given to each other within married life too. No one should feel too powerful in married life. If the husband has more muscular power, the wife has more mental power. If one person has more financial capacity, the other person may have the ability to manage the entire household affairs. Genesis chapter 3 verse 16 says, "When Adam and Eve sinned, God said to Eve, 'In pain you will bring forth children, yet your desire will be for your husband, and he will rule over you.'" Genesis chapter 3 verse 17 says, "God said to Adam, 'Cursed is the ground because of you. In toil you will eat of it all the days of your life.'" Genesis chapter 3 verse 19 says, "By the sweat of your face you will eat bread till you return to the ground." This curse of God will continue forever. In lots of husbands, we see the tendency to rule over the wife. Until the past century, the husband alone toiled over the land and fed the family with the sweat of his forehead. With the changes in the social and economic field, women also have started working and providing bread with the sweat of their forehead. In some families, only women are working and the men stay home. This brings a big imbalance in the home atmosphere. As everyone knows, a man will never be able to bear a baby in womb for 9 months and breastfeed the baby. Bearing a child and working full-time to support the family is not expected by God. Some women do even 2 full-time jobs to support the family. If a woman does this, how much respect should be given to her by her husband? Instead, some husbands expect them to do slavish works for them and fight about it. I personally know about some of those cruel husbands. Due respect should be given to every human being on earth. So why that respect is denied to the wife whom the husband uses for his sexual pleasures, who bears children for him, and who supports the family financially? That is injustice. 1 Peter chapter 3 verse 7 says, "You husbands in the same way live with your wives in an understanding way as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered." 1 Peter chapter 3 verses 1 and 2 says, "In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior." Some of the bad tendencies of a husband are happening because of the curse of God, and the wife should stay submissive and quiet about it with a prayerful heart, which can enable positive changes in the husband. At least the next generation will get blessing because of the wife's prayer. 4. Not loving each other. In Deuteronomy chapter 24 verse 5, God says, "When a man takes a new wife, he shall not go out with the army, nor be charged with any duty. He shall be free at home for 1 year, and shall give happiness to his wife whom he has taken." Currently, it is almost impossible to stay home with the spouse due to economic needs. We love and fear God, knowing that He will return that love tenfold as He is merciful and loving. This is what God expects from husbands and wives. Love should not be like a one-way traffic in married life. I know several families where the wife
dedicates a lot for the husband, but the husband takes advantage of her in many ways and treats her like a tool for his pleasure and comfort. In many cases, the wives do not divorce thinking of the future of the children. Very rarely you can see the wife abusing the husband too. It is good to see random couples love each other, consider each other, help each other, and live for each other. In Ephesians chapter 5, verses 22 to 25 says, "Wives, be subject to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, he himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her." Just like our brain controls the whole body in a positive way, the husband should take responsibility to control and guide the wife in a positive and loving way, not with brutality and power. The husband should give more love and support during the time of childbearing and raising children. It may involve honest sexual sacrifices too. If the husband is an alcoholic or drug addict, he will not be able to process anything about the protocols of a family life. I know families suffering with this catastrophe. If we follow the teaching of Christ about married life, the world will become a better place and the blessing will be passed on to generations. John chapter 15 verse 12 says, "This is my commandment, that you love one another, just I have loved you." This general instruction of Jesus can be applied in married life too. 5. Not becoming independent and smart. I know men and women who think that once we marry, the spouse would take care of him or her and they would be relieved of many responsibilities and could enjoy their lives. It is a very idiotic concept about married life. Anyone who is not able to bear responsibilities is not fit to marry. There are men who think that they don't need to learn cooking, cleaning, washing clothes, and taking care of children. There are women who think that they don't need to learn driving, thinking that it is a man's job. People with this kind of false convictions will become a burden to the spouse. Husbands and wives should be smart and independent to continue in a healthy married life. This independent thinking has to be implemented from the very beginning of marriage. Both should be able to survive in the absence of each other. 6. Lack of role model parents. Every job has some orientation or training in the beginning, even though the job is only until you retire. It is a contradiction that even though married life is lifelong, no orientation is required. I know the Catholic Church mandates a 3-day class before marriage. In my opinion, they should attend at least a 6-month course as a prerequisite. I don't think the colleges offer any premarital courses. It is a world norm that every individual is exposed to the married life of the parents unless the parents are divorced or deceased. This points out what a role model the parents should be for their children. The chance is that the children of loving and successful parents may be able to lead a better married life than those who have taken some courses in school about married life. 7. The devil wants to destroy every family life. This shows the influence of the devil in married life. Ephesians chapter 5 verse 27 says, "Do not give the devil an opportunity." 8. No one owns the spouse. The husband or wife does not have ownership on each other. They have only stewardship. The ownership belongs to God. They should not fight to change the person completely. They can pray about it and do the obligations
God will do the rest. Conclusion. Give priority to God. Everyone should love and follow the first commandment of God, to love Him with all our heart, with all our soul, and with all our mind. If this happens in a family, their success is guaranteed. If that priority to God is not there, problems can be expected when it comes to the life of children. When problems occur, repent, surrender to God, and pray hard for a better solution instead of divorcing. Matthew chapter 6 verse 33 says, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you." Romans 8:28 says, "And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." With this, the message ends. Heavenly Father, all the glory goes to you. Lord, bless each and everyone who heard this message. Help every husband and wife who call upon your name to love unconditionally and commit to each other. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹമോചനങ്ങൾ പെരുകുന്നു? എന്താണ് പ്രതിവിധി? കാരുണ്യമനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഇന്നത്തെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി അതിന് ആധാരമായ ഒരു തിരുവചനം വായിക്കട്ടെ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:9. യേശു, ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പരസംഗം നിമിത്തമല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. വിവാഹം ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത് പറുദീസായിലാണ്. ആദത്തിൻ്റെയും അവ്വായുടെയും സൃഷ്ടിയോടുകൂടിയാണ് ദൈവം ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി അവരെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ, ഇമേജിൽ, അതായത് സാദൃശ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ ആണും പെണ്ണും അവരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവം ആയിരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. സദൃശവാക്യങ്ങൾ പ്രോവർബ്സ് 18:22 പറയുന്നു, ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവന് നന്മ കിട്ടുന്നു, യഹോവയോട് പ്രസാദം ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ദൈവം എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ആണും പെണ്ണും ആയിരിക്കണമെന്നും ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ധാരാളം വിവാഹമോചനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരു മതവും എൻ്റെ അറിവിൽ വിവാഹമോചനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. യേശു മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വ്യഭിചാരം അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യവും വിവാഹമോചനത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ ഒരൊറ്റ കുറ്റം മാത്രമേ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുവാൻ അനുവാദം ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം വിവാഹമോചനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? ഒരു 8 കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റ് ആളുകളുടെ ഇടപെടൽ. ഉൽപ്പത്തി 2:24 പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും, അവർ ഏക ദേഹമായി തീരുമെന്ന്. അതായത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളും മറ്റു സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു തകരാറുണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മോഡേൺ കൾച്ചറൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാൽ ഇന്നും പല കൾച്ചറിലും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റുകൾ ഓരോ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും. അതൊന്നും സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ വളരെയധികം ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവസാനം വരുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലാകും.
അവർ പിരിയേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഡൗറി സിസ്റ്റം, സ്ത്രീധനത്തുക, ഇതിനൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ, ഇതിന് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത്രയും ടെറിബിളായ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഡൗറി സിസ്റ്റം. 2, ദുർനടപ്പും വ്യഭിചാരവും. ദുർനടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർണിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആളുകൾ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ്, അതായത് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർ അന്യോന്യം സെക്ഷൽ റിലേഷൻസിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാണ്. എന്നാൽ വ്യഭിചാരം വിവാഹം കഴിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരുമായി പുറത്തുപോയി സെക്ഷൽ റിലേഷൻസിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലാണ്. ഇത് രണ്ടും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം കുടുംബജീവിതം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ശരീരമാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അവരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാളുമായി ഒരു ശരീരമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കിടക്ക മലിനമാകുവാണ്, ശരീരം മലിനമാകാണ്, ബന്ധം മലിനമാകുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13:4 പറയുന്നു, വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവുമായിരിക്കട്ടെ, എന്നാൽ ദുർനടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം വിധിക്കുമെന്ന്. കറയില്ലാത്തൊരു കുടുംബജീവിതമാണ് എല്ലാവരും നയിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കറയോടുകൂടി ഒരാൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സൗരഭ്യം നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഉചിതമായ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഒരു വലിയ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുക, ദൈവത്തിന് മുമ്പ് കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും വിശുദ്ധമായ ജീവിതം, കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് വരിക. എങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ കറ പറ്റിയാൽ ആ സ്പൗസിന് ആ മുറിവ് ഉണക്കാൻ നാളുകളെടുക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ മുറിവ് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങിയില്ല എന്ന് വിരിക്കും. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ദുർനടപ്പിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അന്യോന്യം സമ്മതിച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുക. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറയാനിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലീനായി വന്ന ആ സ്പൗസ്, ആ ജീവിത പങ്കാളി തകർന്നു പോയെന്നിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ മുറിവ് ഒരിക്കലും ഉണക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പറയാവുന്നതൊക്കെ പറയാം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിളമ്പി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. 3, അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കാത്ത സാഹചര്യം. ബഹുമാനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയതാണ്. ഒരു അടിമയ്ക്ക് പോലും വേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ജോലിക്കാർക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. ആരോടും എങ്ങനെയും പെരുമാറാമെന്നുള്ള ഒരു തത്വം അത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. ആരും ടു പവർഫുൾ ആയിട്ട് കാണരുത്. എനിക്ക് പവർ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ആണും കാണേണ്ട പെണ്ണും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുരുഷന് ചിലപ്പോൾ മസ്കുലാർ പവർ, മസിൽ പവർ ഒക്കെ കൂടുതൽ കാണും. എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് മെൻ്റൽ പവർ, മാനസികമായിട്ടുള്ള പവർ കാണും. ഒരാൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തികം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ മറ്റേ ആളിന് കുടുംബം മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. പക്ഷെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തൊരു വടംവലി അല്ലെ ഒരു ഗുസ്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 3:16 പറയുന്നു, സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും, നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും, നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് കൂടെയാകും, അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കുമെന്ന്. 3:17 പറയുന്നു, നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷം തിന്നുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ആദത്തിനോട് പറഞ്ഞതാണ്. നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും എന്ന്. അപ്പോൾ ആദത്തോടും ഹവ്വായോടും ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ശാപവാക്കുകൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അവരെ ശപിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന്. 3:19 പറയുന്നു, നിലത്ത് നിന്ന് നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു, അതിൽ തിരികെ ചേരുവോളം മുഖത്തെ വിയർപ്പോടെ നീ ഉപജീവനം കഴിക്കും, നീ പൊടിയാകുന്നു, പൊടിയിൽ തിരികെ പോകും എന്ന്. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപം എന്നേക്കുമായിട്ടും ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പല കുടുംബജീവിതങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യയെ അങ്ങേയറ്റം ഭരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ്
പുരുഷൻ നെറ്റിയിലെ വീർപ്പ് കൊണ്ട് അപ്പം ഭക്ഷിക്കുക, സ്ത്രീ കുടുംബത്തിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക, ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയല്ല. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങി. ഒരു 10-60 വർഷമായിട്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകളും ജോലിക്ക് പോകുന്നു. കാരണം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, സാമൂഹിക മേഖലയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ മാത്രം ജോലി ചെയ്താൽ ജീവിക്കാനൊക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയും ജോലിക്ക് പോകുന്നു. അതുതന്നെ അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആര് വളർത്തും? അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചില സ്ത്രീകൾ 1-2 ജോലി ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്യുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മേൽ കൂടുതൽ ഭാരം ഉണ്ട്. ആ സ്ത്രീയെ വീണ്ടും ആ ഭർത്താവ് ഭരിക്കാനും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് സമാധാനം, ആ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് സന്തോഷം? അതാണ് പുരുഷന്മാർ കണക്കാക്കേണ്ടത്. പുരുഷന്മാർക്കൊരിക്കലും 9 മാസം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗർഭം ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരെ പ്രസവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടാത്ത പുരുഷൻ ആ സ്ത്രീക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധർമ്മമാണുള്ളത്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 9 മാസം ചുമക്കുകയും വളർത്തുകയും വീട്ടിലെ ജോലികൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുകയും 1-2 ജോലികളും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പുരുഷന്റെ മേധാവിത്വവും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റം കൂടെ അനുഭവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കഠിനമാണ്, അത് മൃഗീയമാണ്. പല കുടുംബങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല, അനേക കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ സെക്ഷൽ പ്ലഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവരെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാനൊക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൃഗീയമാണ്. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയല്ല. ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല. അത് അനീതി തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സന്തോഷത്തോടും അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ച് അന്യോന്യം നന്മ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 1 പത്രോസ് 3:7 പറയുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടി വസിച്ച് സ്ത്രീ ജനം ബലഹീന പാത്രമെന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളിൽ നിന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പിൻ. 3:1-2 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ. അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടുകൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ ഇടയാകും എന്ന്. എന്നാൽ പല പുരുഷന്മാരും ഇതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ സ്ത്രീയെ ഭരിക്കുന്നു, സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്ത്രീയോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുരുഷന് കീഴടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും പുരുഷനെ ഭരിക്കാൻ സ്ത്രീ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭരിക്കാൻ പോകണ്ട, പുരുഷന് കീഴടങ്ങുക. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാർത്ഥനാപരമായ ഒരു സമീപനത്തോടെ കുടുംബജീവിതത്തെ കാണുക. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കീഴടങ്ങി സ്ത്രീ പോവുക. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്ത് കീഴടങ്ങി പോവുക. ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്താൽ അവരുടെ മക്കളെയും അവരുടെ തലമുറകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. 4, അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാത്ത അവസ്ഥ. ആവർത്തന പുസ്തകം 24:5 പറയുന്നു, ഒരു പുരുഷൻ പുതുതായി ഒരു സ്ത്രീയെ പരിഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യുദ്ധത്തിന് പോകരുത്, അവൻ്റെ മേൽ യാതൊരു ഭാരവും വയ്ക്കരുത്. അവൻ ഒരു സംവത്സരത്തേക്ക് വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു താൻ പരിഗ്രഹിച്ച ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക മേഖല കണക്കാക്കുമ്പോൾ പുരുഷന് 1 വർഷം വീട്ടിലിരുന്ന് സ്ത്രീയെ പരിരക്ഷിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും സാധിക്കത്തില്ല. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ദൈവം ആ സ്നേഹം 10 മടങ്ങ് തിരിച്ചു തരുമെന്ന്. അത് തന്നെയാണ് ഭാര്യയിൽ നിന്നും ഭർത്താവിൽ നിന്നും അന്യോന്യം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചില ഭാര്യമാർ ഒത്തിരി ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രവർത്തിക്കും കുടുംബങ്ങളിൽ. എന്നാൽ ഭർത്താക്കന്മാർ അത് മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വിവാഹമോചനം ചെയ്താലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും, ഡിവോഴ്സ് ചെയ്താലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമെങ്കിലും മക്കളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ അവർ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഹസ്ബൻഡുമാർ സ്ത്രീകളെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സ്ത്രീകൾ മാത്രം, ചില പുരുഷന്മാർ മാത്രം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എഫേഷ്യൻസ്
5:22 മുതൽ 25 മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഭാര്യമാരെ കർത്താവിനെന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ. ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്ന പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാകുന്നു. എന്നാൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനാണ്, തലച്ചോറാണ് ശരീരത്തെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അല്ലെ ആ വീടിൻ്റെ നാഥനാണ് ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ഒരു മൃഗീയ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ വ്യക്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടതില്ല, പ്രസവിക്കേണ്ടതില്ല, അവരുടെ സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സിനെല്ലാം വേണ്ടി സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിക്കും. എന്നാൽ അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കാതെ തലയായിട്ടിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും കുടുംബത്തെ നയിക്കുവാനും സാധിക്കാതെ മദ്യത്തിനും മയക്കമരുന്നിനും അടിമയായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബം ഒരു ഡയറക്ഷനുമില്ലാതെ ആ കുടുംബം ഛിന്നഭിന്നമായി പോകും. മക്കളുടെ ഭാവി ശരിയാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് വളരെ ഒരു ട്രാജഡി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബം, ഈ ലോകം ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ബെറ്റർ പ്ലേസ് ആകും. അനേക തലമുറകളിലേക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കൈമാറാനും സാധിക്കും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:12 പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് എന്നാകുന്നു എൻ്റെ കൽപ്പന എന്ന്. ഇത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതത്തിലും ഇത് നമ്മൾ വേണ്ടതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബം ഒരു സ്വർഗമായി മാറും. 5, ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്വതന്ത്രരാകണം, സ്മാർട്ടാകണം. അത് സ്വതന്ത്രരാകുകയും സ്മാർട്ട് ആകാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. ചില ഭാര്യയും ഭർത്താവും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വിചാരിക്കും, ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഈസിയായി, എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യം മറ്റേ ആൾ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന്. അത് ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം ഇഡിയോട്ടിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു ചിന്തയും ആശയവും ചിന്താഗതിയുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്ക് ചിന്തയുണ്ട്, അവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലീനിങ്, തുണി വാഷ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓണാക്കുക, എടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മക്കളെ നോക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുക, ഇതൊന്നും അവരുടെ ജോലിയല്ല. ചില ഭാര്യമാർ വിചാരിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എനിക്കില്ല, അത് പുരുഷൻ്റെ ജോലിയാണ് എന്ന്. സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഹെൽപ്ലെസ് ആകും. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ലാതെ വരും. അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി മാരീഡ് ലൈഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ജോലികളിലും, വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജോലികളും രണ്ടുപേരും പഠിക്കുക. അന്യോന്യം ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും സ്മാർട്ടാണെന്ന് പറയാം, അവർ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് പറയാം, കുടുംബജീവിതം സക്സസ് ആകുകയും ചെയ്യും. 6, റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള പേരൻസിൻ്റെ കുറവ് ആണ് ഇന്ന് പല വിവാഹമോചനങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരുന്നത്. ഏത് ജോലിയിൽ ചെന്നാലും ഒരു ചെറിയ ട്രെയിനിങ്ങോ ഓറിയൻറ്റേഷനോ കാണും. ജോലി നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മാത്രം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരിടത്തുമില്ല. കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ ഒരു 3 ദിവസത്തെ ഒരു പ്രീ മാരിറ്റൽ കോഴ്സുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? സാധിക്കുകയില്ല. ചില സഭകളിൽ ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളുമില്ല. യഥാർത്ഥമായിട്ടും ഒരു കുടുംബജീവിതം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചുപോയി എങ്കിൽ മക്കൾക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ മക്കൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അവരുടെ കുടുംബജീവിതം കണ്ടിട്ടാണ് മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതം വിജയിക്കേണ്ടത്. അവരെ കണ്ടാണ് മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അത് ഒരു ബെറ്റർ മാരീഡ് ലൈഫിന് വളരെ ഉചിതമാകും. അതാണ് കോളേജിൽ പോയി കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതിലും നല്ലത്. ഒരു 6 മാസത്തെ കോഴ്സ് എടുത്താലും ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന് ഒരാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രാപ്തനോ ആകുന്നില്ല. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തമമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. 7, സാത്താൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്.
സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എഫേഷ്യൻസ് 5:27 പറയുന്നു, പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് എന്ന്. ഇത് ബോധപൂർവം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. 8, ആരും, അതായത് ഒരു ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല, ഉടമസ്ഥതയില്ല. ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ മേൽ ഉടമസ്ഥതയില്ല, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ മേൽ ഉടമസ്ഥതയില്ല എന്ന കാര്യസ്ഥതയാണ് ഉള്ളത്. ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നോക്കാൻ ഒരു കാര്യസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് കാര്യസ്ഥതയേ ഉള്ളൂ, ഉടമസ്ഥനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കുടുംബജീവിതം. ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ചെയ്യുക, ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ചെയ്യുക, കഴിവതും സ്നേഹമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കുക. എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചെന്നും വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വാശി പിടിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കി കുടുംബജീവിതം നശിപ്പിച്ച് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല. അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അന്യോന്യം സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അന്യോന്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കുക. നമ്മുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക. ബാക്കി കാര്യം ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും. ഇനി കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഏതൊരു കുടുംബത്തിലും ദൈവത്തിന് പ്രയോറിറ്റി, അതായത് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം. ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീടുകളും തകർന്നു പോവുകയില്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22:37 പറയുന്നു, യേശു പറയുന്നു, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന്. ഈ ആശയ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്ഥാനം ഒരു കുടുംബത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പോയാൽ ആ കുടുംബം ഒരിക്കലും തകരാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ കുടുംബത്തിൽ വിജയമുണ്ടായിരിക്കും. ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം സക്സസ് ആയി മുന്നോട്ട് നടത്തുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:33 പറയുന്നു, മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. റോമൻസ് 8:28 പറയുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച കുടുംബജീവിതങ്ങൾ ആ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എല്ലാ ദമ്പതികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.